వెల్కమ్ టు ది స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ నెల 26న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది. సో ఈ వాలీబాల్ లీగ్ లో కోల్కతా వాలీబాల్ జట్టు కూడా హోరాహోరీగా పోరాడుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం కోల్కతా థండర్ బోల్ట్స్ జట్టు యజమాని అలాగే సక్సెస్ఫుల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బిజినెస్ మ్యాన్ మనతో పవన్ కుమార్ పటోడియా సార్ ఉన్నారు స్టూడియోలో. అలాగే స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ సుధీర్ గారు కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నారు స్టూడియోలో. సో వారితో మాట్లాడి ఈ వాలీబాల్కి సంబంధించి సో ఏమేమి మార్పులు ఉన్నాయి, చేర్పులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. హాయ్ బోత్ ఆఫ్ యూ, హౌ ఆర్ యూ? నమస్తే అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? యా, ఐఎమ్ ఆల్సో ఫైన్. వి ఆర్ గుడ్ అండి. యా, సో వాలీబాల్ ప్రీమియర్ లీగ్ జరుగుతుంది. సో హౌ ఇస్ ద టోర్నమెంట్ గోయింగ్ ఆన్ సార్? The tournament is going much better, and every year the improvement is significant. And this year all the teams are equal in strength and capacity, and they are playing against each other, 5 setters, which is very interesting. And now you cannot project which team will go ahead. Today he is ahead in the tally, tomorrow I am ahead, day after tomorrow somebody else. So every game is unpredictable, and that is how volleyball is. Volleyball is a game where till the last minute you cannot predict how the game is going. Absolutely. And every year from experience, whatever we learn, we implement all those things to make it more entertaining for the people and more rewarding for the players and volleyball community. Absolutely. యా, సుధీర్ గారు మీరు ఏం చెప్తారు మీ వర్షన్లో? సో ఎలా నడుస్తుంది? చూడండి, ఇప్పుడు పటోటి గారు చెప్పినట్టు దీపిక చాలా సక్సెస్ఫుల్ టోర్నమెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఎలానైతే ఐపీఎల్ పాపులర్ అయిందో క్రికెట్లో, ప్రో కబడ్డీ పాపులర్ అయిందో, ప్రో ఇది ఛాంపియన్షిప్ కూడా, వాలీబాల్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. ఫస్ట్ సీజన్ హైదరాబాద్లోనే జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ సీజన్లో యాక్చువల్లీ రియల్గా చెప్పాలంటే ఛాంపియన్స్ అయింది కోల్కతా థండర్ బోల్ట్సే. అండ్ ఆ తర్వాత చాలా టీమ్స్ యొక్క లిస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 10 టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం మరొక కొత్త టీం గోవా కూడా జాయిన్ అయింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఢిల్లీ వచ్చింది. అద్భుతంగా కొనసాగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు బీ గ్రేట్ఫుల్ టు 4-5 పీపుల్ మెయిన్లీ. అంటే ఈ టోర్నమెంట్ ఇలా కొనసాగుతుంది అంటే జాయ్ భట్టాచార్య అని చెప్పి అతను CEO ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అండి. తుహిన్ మిశ్రా అతను కూడా బేస్ లైన్కి చెందిన అతను. అండ్ ఆ తర్వాత గౌరవ్ బెహల్ అని చెప్పి మొత్తం ఇప్పుడు టీవీలో వస్తుంది అంటే వాళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత విశాల్ and Abhishek Reddy ani, sir knows actually the owner of Hyderabad Blackhawks. He is a backbone for this season. Absolutely. Because he has been running from this corner to that corner, and we are really thankful to the government of Telangana, especially the Chief Minister, for providing us all the infrastructures, all the support, and he himself happens to be a volleyball player, so he knows better than who knows better than him what volleyball tournament means and why this game should go up. So we are really thankful to each and every person, even the security staff, even the police, everyone, for providing us an infrastructure where we can perform without any pressure, without any tensions. And we are very happy to come third time. Though I am from Calcutta, we have not seen a single tournament in Calcutta, but Hyderabad we are coming third time. It's only and only because of people of Hyderabad. They love this game so much, and not only that, they shower so much of blessings on an outsider. I was an outsider in season 1, and when I won the tournament, every Hyderabadi, they were so happy that somebody has come from east and won the tournament. So this spirit of sportsmanship, this spirit is not visible everywhere, and that is why whenever the name of Hyderabad comes, I say yes, I am the first person to support it. అబ్సల్యూట్. మీరు రియల్గా చెప్పాలంటే దీపిక గారు, ఒకసారి మీరు స్టేడియం వచ్చి చూడండి. పటోడియా గారిని మీరు మ్యాచ్ అప్పుడు చూడలేరు అసలు. యాక్చువల్గా ఒక్క సెకండ్ కూడా డల్గా ఉండరు అసలు. వాట్స్ ద రీజన్ సార్? బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. వాట్స్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ దట్? Sir, there are 3 secrets. One is the love of the people. You will see, sir, in Calcutta Thunderbolts, we always have kids, we always have students of renowned colleges like NIN college and all, who are understanding the subject very well. Not only that, sir, they dance with me. They have to activate it. Once they are activated, nobody comes to the stadium only to see the match. They also want some entertainment. So I try to provide them my part of entertainment as much as possible, so that for the 1 hour and 1.5 hour they are in the stadium inside,
they remember that they had a good time and they plan to come again. And this energy is, sir, it only can come from the love of the people. Hyderabad gives us so much of love that every day when I go to the stadium, my energy becomes double. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే దీపిక, అంటే పటోడియా గారనే కాదు, మిగతా ఓనర్స్ అందరూ కూడా, ఇప్పుడు గోవా కొత్త టీం రాజు గారు అని చెప్పి అతను కూడా తెలుగు అతనే, అభిషేక్ రెడ్డి గారి విషయం మాట్లాడాం, ముంబై చాలా అద్భుతంగా ఆడుతూనే ఉంది, వీళ్ళందరూ కూడా యూనో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అసలు యాక్చువల్గా రియల్గా యూనో ఎప్పుడు కూడా, అంటే ఈవెన్ लूज होने के बाद भी आप encourage करते रहे चलिए, है ना? बताइए उसके बारे में. See, I go for I am here not for promoting only Calcutta Thunderbolt. I am here to promote volleyball. Calcutta Thunderbolt is run by my son Sumit Patodia, who is the director of the company. And that is why you will see me in all the matches with all the honors. I am sitting there, and in a game, professional game, somebody has to lose, somebody has to gain. When you lose, the main thing is how fast you bounce back. Yeah. And when you win, whether the success is going into your head or not, I have to just see two things. Yeah. Losing at the initial stage is better than losing at the semi-final level, because then there is no second chance. Here I have 7 matches. Even if I lose 1 or 2, it doesn't make difference to me, because ultimately my eyes are on semi-final. కంటిన్యూ చేద్దాం. మనకి కామెంటరీ సందీప్ గారు ఉన్నారు జూమ్ లా. నమస్తే అండి Namaste, Sandeep ji. नमस्ते सुधीर गारू. नमस्कार पटोडिया साहब. You will see Patodia साहब after 5 minutes with another aspect, you know. पटोडिया सर के बारे में एक बात बोलना है. I have to tell one thing about him. I am a huge fan of his sunglasses collection or coolers collection. Every 10 minutes he changes his glasses. Someday I will somehow sneak into his room and steal all his glasses away. Sir, you don't have to do that. You tell me which glass you like the best, except 64 number. 64 number I won't give you. Except Sir will that, give you. I have 122 at present in my room. You ask me anyone, I'll give you. But 64 number Sure, is thank very you. close to my Thank heart. You, thank you. And if you are at a Thank throwing you, distance, sir. you can throw a Thank one you. also, because No, you no, are sir, still I'll son. hand it over to Sudhir sir. He can give it to you. Yeah. So whenever you see me in the match, you say, Patodia sir, I want this one. After the match, I'll leave it with Sudhir sir. It's a promise. Sure, sir. It's a promise of the Thank channel. you so much. Thank you so much. So sweet of you. Thank you, sir. సందీప్ గారు, సో మీరు ఒక కామెంటరీగా ఉన్నారు, సో ఎలా జరుగుతుంది టోర్నమెంట్, ఎలా అనిపిస్తుంది? చూడండి, మనకి చాలా లీగ్స్ ఉన్నాయి. క్రికెట్ ఉంది, కబడ్డీ ఉంది, తర్వాత మిగతా లీగ్స్ కొన్ని ట్రై చేశారు, బ్యాడ్మింటన్ అని, తర్వాత టేబుల్ టెన్నిస్ అని, ఫుట్బాల్ అని. బట్ ఏ లీగ్ కూడా 3rd, 4th సీజన్ లో ఇంతటి ఒక అద్భుతమైన సెటప్ అనేది కుదిరించుకోలేకపోయారు. దానికి కారణం ఏంటంటే అందరి సమిష్టి కృషి. ఇక్కడ ఓనర్స్ గురించి సుధీర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆర్గనైజర్స్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాలి. జాయ్ భట్టాచార్య కానివ్వండి, విశాల్ అరోరా కానివ్వండి, తుహిద్ మిశ్రా కానివ్వండి, అలాగే పటోడియా సాబ్ కానివ్వండి, అభిషేక్ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి ఈ లీగ్ ను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. మొదటిసారి 8 టీంలు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత 9 టీంలు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత 10 టీంలు వచ్చాయి. ఒక అద్భుతమైన కల్చర్ అనేది ఏర్పడింది. ఇండియాస్ 3rd బిగ్గెస్ట్ లీగ్ గా ఈ ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ అనేది ఏర్పడింది, అవతరించింది, గ్రో అవుతోంది, ఇంకా అద్భుతమైన రీతిలో ముందుకు వెళ్తుంది అని చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి డౌట్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ వాలీబాల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వస్తుంది. అండ్ వెస్ట్ నుంచి కూడా చాలా మంది దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ వచ్చారు. అండ్ ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుందాం. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఇండోర్ స్పోర్ట్ టు వాచ్ అండి. ఎందుకంటే వాలీబాల్ లో చాలా లైఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక సర్వ్ అనేది మన లైఫ్ లో మనకు ఎదురయ్యే ఒక ఛాలెంజ్. ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అది సర్వ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత ఛాలెంజ్ ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అది సెట్టింగ్ చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత ఛాలెంజ్ ని అధిగమించాలి, అది స్పైక్ చేసుకోవడం. ఇంతటి లైఫ్ లెసన్స్ అనేవి వాలీబాల్ చెప్తుంది. కాబట్టి అత్యద్భుతమైన ఆదరణ పొందుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ పొందుతుంది. అండ్ చాలా చాలా గట్టి లీగ్ గా ముందుకెళ్ళబోతుంది అనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం. ఓకే సుధీర్ గారు, సో మరి ప్లేయర్స్ ఎలా ఉన్నారంటారు కోల్కతాలో? అబ్సల్యూట్లీ, ఇంతకుముందు సందీప్ చెప్పినట్టుగా క్వాలిటీ పెరిగిందండి. అంటే ఫస్ట్ సీజన్ నుండి ఈ సీజన్ వరకు చాలా క్వాలిటీ పెరిగింది. అండ్ కొన్ని టీమ్స్లో ఆడిన ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు ఆ టీమ్స్లో లేరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ క్యాలికట్ ఛాంపియన్స్ అయినారు. లాస్ట్ ఇయర్ కెప్టెన్ ఇప్పుడు జెరోమ్ వినీత్ అని చెప్పి, అతన్ని జెరోమ్ అని కూడా అంటారు. అతను చెప్పినంత స్పీడ్ సర్వ్ ఉంటుంది, స్పైక్స్ అట్లా చేస్తుంటాడు. ఇప్పుడు చెన్నైకి కెప్టెన్ ఉన్నాడు. కోల్కతాకు మాత్రం మరి థండర్ బోల్ట్స్కు పటోడియా సాబ్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ नहीं करे. I think he has been I think
ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ప్లేయర్ యాక్చువల్లీ. చాలా అద్భుతంగా అశ్వల్ రాయని లీడ్ చేస్తున్నాడు, టైటిల్ గెలిపించాడు. బట్ హైదరాబాద్ కూడా కొత్త కెప్టెన్ వచ్చాడు, కొత్త కోచ్ వచ్చాడు. హైదరాబాద్కి ఇప్పుడు అమెరికన్ ఒక లెమోనర్ అని చెప్పి కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. సో మీకు బెంగళూరు టీం తీసుకున్నట్లయితే బెంగళూరులో మీకు డేవిడ్ లీ అని చెప్పి ట్రిపుల్ ఒలింపియన్ అండి. ఆయనకు 2 ఒలింపిక్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత వరల్డ్ కప్ విన్నర్స్ అమెరికా 2015లో అతడు వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ యాక్చువల్లీ. అతను 2 అమెరికన్స్ తీసుకువచ్చాడు. 2 అమెరికన్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. వెస్ట్ అని క్యాప్టెన్ అండ్ అదే రకంగా పెన్ రోజ్ అని ఒక ప్లేయర్, చాలా అద్భుతంగా. సో ఇలా మిక్చర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఉండడంతో కాంపిటీషన్ సందీప్ ఏమంటే పెరిగిపోతుంది అసలు. ఎందుకంటే మీకు ఐపీఎల్లో కూడా ఫారినర్స్ ఉంటారు. అట్లాగే వాలీబాల్లో కూడా ఫారినర్స్ ఇంక్లూజన్ అనేది ఇట్స్ యాడింగ్ కలర్స్ టు ద టోర్నమెంట్. Yes, very true. And I will add to that, this year, because all the teams, both the foreign players, they are playing very, very nice. And you know, like cricket, they add colors, they add excitement to the game. Sudhir sir knows better because he is commentator for all the matches and he is seeing from bird's eye view everything from his commentator box. He knows everything. What I want to say here is I completely agree with Sudhir sir when he says that volleyball, Sandeep sir said, is third most played game. Yes, it is, because of the reason that it is played by masses, because it is least resourceful. A volleyball, to play one volleyball, you just need a ball and a net, a string. That's it. Even if you don't have a string, you put a rope and you can play. And the space requirement is so small that you can find it anywhere. Otherwise, in the winter season, if you go anywhere in any society, you will see people playing volleyball. And this game is so exciting. At any point, all the 12 players in the court, they are jumping at a time. Absolutely. In cricket, when the batter is batting, the other side batsman is standing and rest of the players are in the dugout. And the fielding team, they are active. But here, both the teams, both the players, nobody knows where the setter is going to set the ball. Absolutely, that is what Sandeep said. Absolutely, Yeah. It teaches so many lessons. Life lo kuda chaala నేర్చుకోవచ్చు పాఠాలు. And as far as the reply to Sudhir sir, whatever I could understand from his Telugu, that पटोडिया जी ने अश्वल राय को 3 साल 4 साल से बदली नहीं किया. The reason is very simple. There are 3 reasons for this. Ashwal Rai is mummy's boys. So he is son of my wife. Number 1, he is the best human being I have seen in my life, and he is one of the front runner of volleyball player in India and most humble player. And it is always to have such players who can lead from front to the team, to the volleyball fraternity and to the fans. Absolutely. యా, సో చాలా మంది కూడా మన ఇండియన్స్ కావచ్చు, చాలా మంది కూడా ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది క్రికెట్కే ఇస్తారు. ఆల్మోస్ట్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అంటే పిచ్చి లేచిపోతారు. సో మరి వాలీబాల్ ఓకే, గేమ్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. సో అంటే ఫ్యాన్స్ కూడా అంతగా అట్రాక్ట్ వాలీబాల్కి ఉన్నారంటారా? వై నాట్ అండి. అసలు యాక్చువల్గా మీరు అందుకని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు సందీప్ చెప్పినట్టుగా, పటోడియా గారు చెప్పినట్టుగా, యూ కమ్ టు ద స్టేడియం అండ్ సీ. మీరు క్రికెట్ను కూడా అసలు కొన్ని మనిషి ఇప్పుడు క్రికెట్ నాకు అలాగే అనిపించింది. నేను మొదటి నుంచి కూడా క్రికెట్ ఇండియాలో ఎక్కువ చూస్తారు కదా. ఫుట్బాల్ చూసిన తర్వాత క్రికెట్ ఒక్కొక్కసారి ఏం లేదు, ఫుట్బాలే చూడాలి అనిపిస్తుంది. వాలీబాల్లో చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందండి. మీకు జరిగేది 1-2 అవర్స్లో అద్భుతమైనటువంటి పాఠాలు నేర్పుతుంది జీవితంలో. అట్లా కాకుండా మీరు ప్రతి మూమెంట్ కూడా ఎంజాయ్ చేసేటటువంటి క్వాలిటీ వాలీబాల్ గేమ్ లో. क्या बोलेंगे सर आप एक्चुअली? बिल्कुल. What I would like to Sandeep, say Sandeep, just continue with this actually. No, Sandeep sir, you can speak first, no problem. వాలీబాల్ ఇస్ లైక్ టేస్ట్, రుచి లాంటిది. తిన్న కొద్దీ మనకి ఆ రుచి అనేది ఎట్లాగైతే అలవాటు అయిపోతుందో, రుచి మరిగాడు అంటాం కదా, ఎత్తుడు మరిగా అంటారు కదా చిన్నపిల్లాడిని. ఇది కూడా అంతే, వాలీబాల్ కూడా అంతే. ఒక్కసారి గనక మీరు నిజమైన అట్మాస్ఫియర్, ఆ ఒక ఫీల్ గనక మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది అంటే మీకు అసలు వదల బుద్ధి కాదు వాలీబాల్. అది గంటాపదంగా చెప్పగలను, నేను రాసి ఇవ్వగలను, మీరు అక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ సంతకం పెడతాను నేను వచ్చి. ఎందుకంటే వాలీబాల్ స్పోర్ట్ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా, ఇందాక పటోడే గారు చెప్పినట్టు, ఆల్ 12 ప్లేయర్స్ ఆన్ ద కోర్ట్ ఆర్ యాక్టివ్. ఎవరికి తెలియదు నెక్స్ట్ బాల్ ఎక్కడ వస్తుందో. అలాంటి అప్రమత్తత వాలీబాల్ లో ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ కూడా పాటించాలి. అది మాత్రమే కాదు, రెఫరీస్ అంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అది మాత్రమే కాదు, కోచెస్ చూస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ తప్పుడు నిర్ణయం ఏమన్నా దురదృష్టవశాత్తు వచ్చిందంటే రివ్యూ తీసుకోవాలా వద్దా అని. టెక్నికల్ డైరెక్టర్స్ చూస్తూ ఉండాలి, ఆడియన్స్ చూస్తూ ఉండాలి, మేము చూస్తూ ఉండాలి, మీరు చూస్తూ ఉండాలి. సో ఒక్క సెకండ్ కూడా మనం కన్ను ఆర్పడానికి వీలు లేనంత ఉత్కంఠ భరితమైన మ్యాచ్ అనేది వాలీబాల్ అందజేస్తుంది. మాధవ్ గారు కూడా ఉన్నారు, మాజీ ఇంటర్నేషనల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ది డిబేట్. సార్ మాధవ్ గారు,
యా సందీప్ గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి. సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒకసారి వాలీబాల్ ప్లేయర్స్ ఒకసారి చూడండి. నేను నా హైట్ 6'3", కానీ నేను కొంతమంది పక్కకి వెళ్ళి నించుంటే నేను మరుగుజ్జులా కనిపిస్తా. ఇక సుధీర్ సార్ అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన జంపులు చేయాల్సి వస్తున్నాయి. बट మీరు మర్చిపోతున్నారు వాలీబాల్ లో लिबरो का रोल बहुत ज्यादा रहता है. हाइट जो कम रहते हैं वही ज्यादा खेल सकते हैं. अच्छा ఏమంటారు మాధవ్ గారు? మాధవ్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు. माधव यही अच्छा है. पटोडिया साहब टॉल मैन नहीं है, छोटे कद के खिलाड़ी भी जो है. देखिए, the strength of volleyball lies in not only tall man. Most of the players of Bengaluru who are attacker, like Sethu, he is not a tall man. He's not a tall man. But a dangerous man. Maybe slightly taller than me, I agree. Yeah, but a dangerous man. And what about Anand? Anand तो मेरे से भी छोटा है. One of the best libero this country have seen, and one of the best athletes. that is what I'm coming to Patodia Saab and Sudhir ji, that జనరల్ గా అలా అనిపిస్తుంది. బట్ కొంచెం హైట్ లో అంత హైట్ ఉండకపోయినా కూడా లిబెరోస్ మ్యాచ్లు మార్చేస్తున్నారండి. లిబెరోస్ అని ఉంటారు, సర్వ్స్ డిగ్ చేస్తూ ఉంటారు, అటాక్స్ ని కాపాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు కొంచెం పొట్టిగానే ఉంటారు. అలాంటి లిబెరోస్, అత్యద్భుతమైన లిబెరోస్ ప్రతి ఒక్క టీమ్ లో కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సీజన్ లో మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే జనరల్ గా వాలీబాల్ అనేది అటాక్ మాత్రమే కాదు, లిబెరోస్ డిఫెన్స్ యాక్చువల్ గా గేమ్స్ ని చేంజ్ చేస్తాం. Yeah. సో ఈ ఇవల్యూషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వాలీబాల్. అండ్ ఇది నిజంగా చెప్తున్నాను కదా, అందరూ ఒక్కసారి చూసారు అంటే చాలా అత్యద్భుతంగా దీన్ని లైక్ చేస్తారు. పైగా ఇక్కడ మన వాలీబాల్ లీగ్ లో, ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు కూడా చేశారు. అది ఒక సూపర్ సర్వ్ లాంటిది పెట్టి, ఒక సూపర్ పాయింట్ లాంటిది పెట్టి, సో ఇలాంటి ఒక కొంచెం మంచి డ్రామా క్రియేట్ చేసే మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి యాజ్ అ ఫ్యాన్ యూ విల్ లవ్ ఇట్, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. మాకు ప్యాషన్ ఉందండి, ఎందుకంటే మేము దానికి పని చేస్తాం మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ చూసారంటే మీరు కూడా అంతే ప్యాషనెట్ గా తయారవుతారు. ఇది మా ఓపెన్ ఇన్విటేషన్, మా వినమ్రపూర్వకమైన ఆహ్వానం మీకు. ఏదో ఒక రోజు మీరు తప్పకుండా వచ్చి గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఒక్క మ్యాచ్ మీరు వీక్షించారంటే కనుక మీరు దాని గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. Absolutely, no doubt. Absolutely.